So yeah, water কি বলছি, it can form hydrogen bond, and moreover it can form 4 hydrogen bonds per water molecule. Oxygen এর দুইটা lone pair আছে, with those 2 lone pairs they can form 2 hydrogen bond, and দুইটা hydrogen can form also 2 hydrogen bond. Each molecule can form 4 hydrogen bonds, and when we want to break this bonding, মানে hydrogen bonding in water, we need to break all these 4 hydrogen bonds, right? That's why it has unusually high boiling point. Number 1. Number 2, enthalpy change of evaporation, এটা same জিনিস, আমরা detail enthalpy change of evaporation পরে পড়বো, but it is the enthalpy change to form vapor from liquid state, right? So দুইটা basically একই জিনিস, তুমি চাইলে enthalpy change of evaporation y axis এ রেখে গ্রাফ প্লট করতে পারো, boiling point দিয়েও গ্রাফ প্লট করতে পারো, একই টাইপের গ্রাফ তোমরা পাবা। তাহলে আমরা যদি ওয়াটার হাইড্রোজেন সালফাইড মানে গ্রুপ 6 এ হাইড্রোজেনের যে মলিকিউলগুলা, ওয়াটার হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সেলেনামাইড এন্ড হাইড্রোজেন টেলেনামাইড, এইগুলাকে যদি প্লট করি, আমরা দেখতেছি ওয়াটার শুড হ্যাভ দ্য লোয়েস্ট enthalpy change of evaporation or boiling point. Instead আমরা দেখতেছি it has the highest enthalpy change of evaporation because of formation of hydrogen bond. Is it clear? বোঝা যায়? আর আমরা আগেও বলছি যে হাইড্রোজেন বন্ড ক্যান বি ফর্মড উইথ হাইড্রোজেন if hydrogen is directly covalently bonded with oxygen, nitrogen or fluorine. এই তিনটা অ্যাটম ছাড়া কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ডিং কখনোই হবে না। দ্যাটস ওয়াই ওয়াটারে এখানে যে চারটা মলিকিউল দেখতেছো, ওয়াটার হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সেলেনামাইড, ওয়াটারে হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে, মানে the intermolecular forces of attraction present in water is hydrogen bonding. Intermolecular forces of attraction present in hydrogen sulfide is permanent dipole-dipole interaction in addition to London dispersion force. London dispersion force কিন্তু simple covalent মানেই এখানে London dispersion force থাকবে। In addition to that, there can be hydrogen bond, there can be permanent dipole interaction. Surface tension বুঝো? হ্যাঁ কি? Like surface state, Joshua. The forces that are in the surface. Surface state force actually within the surface. Surface tension কি জিনিস? Tension হচ্ছে এটা ফিজিক্সে খুব ভালো করে ডিসকাস করার কথা। Sir, within surface. হ্যাঁ? Within the surface. ফোর্স ছাড়া ও লেভেলসে আসার কথা না সারফেস টেনশন। No, within. সারফেস টেনশন হচ্ছে তোমার একটা হচ্ছে ওয়াটার হ্যাজ হাই ভিসকোসিটি বিকজ অফ ইট হ্যাজ হায়ার ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন, মানে ডিউ টু হাইড্রোজেন বন্ড। So it is more viscous than many other liquid, right? With similar MR values. So water has higher viscosity. Surface tension হচ্ছে তোমার hydrogen bonding reduces the ability of water molecules to slide over each other. Right? So the viscosity of water is high. So viscosity কথাটা বললাম। So hydrogen bonding এর জন্য it is more packed. Right? এটা কি বোঝা যায়? মানে বন্ডিং বেশি মানে কি? যদি খুব বেশি বন্ড হয়, আমরা দেখছি আয়নিক ল্যাটিস গুলা অনেক প্যাকড হয়, রাইট? So they cannot easily slide over each other. But ওয়াটারের মধ্যে সিন্স হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে, এটা স্লাইডিং ওভার ইচ আদার এর যে ক্যাপাসিটি, টেন্ডেন্সি, এটা কম। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ মোর ভিসকাস। এটাও বলতে পারো ডিউ টু স্ট্রঙ্গার হাইড্রোজেন বন্ডিং which is present, এটার জন্য ওর ভিসকোসিটি হাই। এটা একটা। আর এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডস ইন ওয়াটার also exert a significant downward force at the surface of the liquid. This causes the surface tension of water to be higher than most liquids. So most liquid-এর চেয়ে ওয়াটারের ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট, সেন্টার মুভমেন্টটা বেশি। এর জন্য আমরা এই যে বটম পার্ট অফ দ্য মেনিসকাস কথাটা বলি না, বটম পার্ট অফ দ্য মেনিসকাস, এই ব্যাপারটা আসলে কি? ইটস ডিউ টু দিস সারফেস টেনশন। সো ওয়াটারের হাইড্রোজেন বন্ডিং থাকাতে এটার সারফেসটা ফ্ল্যাট হয় না, রাদার সারফেস টেনশনের জন্য এটা তোমার এরকম কার্ভড হয়, যেটাকে আমরা মেনিসকাস বলি। ঠিক আছে? এটাও হচ্ছে ডিউ টু দা মানে ইনক্রিজ হাইড্রোজেন বন্ডিং which is a higher intermolecular forces of attraction, এটার জন্য হয়। সো এটা জাস্ট water has higher surface tension and viscosity than many other liquid. সব লিকুইডের সারফেস এরকম খুব বেশি কার্ভ হবে না, ঠিক আছে?
তো এইটা ইজ ওয়ান। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের যেটা দরকার এটা হচ্ছে আইস ইজ লেস ডেন্স দ্যান ওয়াটার। আইস আমরা জানি ইভেন ইফ ইট ইজ সলিড ইট ফ্লোটস অন ওয়াটার এন্ড ইট হ্যাজ লেস ডেন্সিটি দ্যান ওয়াটার। এটা তো একটা আনইউজুয়াল প্রপার্টি অফ ওয়াটার, অন্য কোনো কিছু তো এরকম না, রাইট? সো এইটা কেন আইস কেন ফ্লোট করে? বেসিক্যালি তুমি যদি আমাদের স্ট্রাকচারটা দেখো তোমাদের বুকে 4.46 এর স্ট্রাকচারটা এটা দেখা যায়। ওয়াটারকে যখন আমরা বন্ড করাই, এটা আমি তোমাকে একটু থেকে দেখাই, এই স্ট্রাকচারটা খুব ভালো বোঝা যাবে না, আরেকটা স্ট্রাকচার এটাকে আমরা ইন্টারলকিং হাইড্রোজেন বন্ড বলি। কি পরিমাণ মেজাজ খারাপ হয় চিন্তা করো। ইলেকট্রিসিটি কিন্তু আছে না নাকি? জেনারেটর না, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি তো এতবার যায় না। ইলেকট্রিসিটি কি এতবার যায় নাকি? মিটার প্রবলেম, হ্যাঁ মিটার বললাম তো। Sir, you mute your mic. আচ্ছা, আসো তুমি নুসরা। Sir Achi. ওকে, আমি একটা জিনিস দেখাই, ইন্টারলকিং। Hydrogen bond in water. হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার করিনি। হ্যাঁ করতেছি, দেখো এখানে ইন্টারলকিং হাইড্রোজেন বন্ডের ইয়ে পাওয়া যাবে। এই যে এটা ভালো, আর ভালো পাই আগের বুকটাতে ভালো ছিল, ডায়াগ্রামটা সুন্দর ছিল, ডায়াগ্রামটা ভালো পারেনি। আচ্ছা, যেটা আমরা বলতে চাই এটা হচ্ছে এই যে এই ডায়াগ্রামটা দেখো, এটা দেখা যায়, এটাতে এই যে ওয়াটার মলিকিউল গুলা এখানেও দেখাতে পারি, বাট যদি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো, হাইড্রোজেন ভি শেপ, তো ওয়াটার ভি শেপ না, এরকম ভি শেপ দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ড যখন ক্রিয়েট হইতে থাকে তখন একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার ফর্ম হয় এরকম। বুঝি না, সব এই যে অনেকগুলো ওয়াটার মিলে হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো এমন ভাবে হয় যে হেক্সাগন হয়ে যায়, এই যে এরকম, এই যে এটার মতো। বা তো আমাদের বুকে যে স্ট্রাকচারটা আছে
এটাও যদি দেখাই, এই যে এটা তো একটা 3D স্ট্রাকচার, মাঝখানটা হলো থাকে, শুধু সাইড দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো ক্রিয়েট হয় অনেকগুলো ওয়াটার মলিকিউল মিলে। আমি কি বুঝাতে পারতেছি কিছুটা? হ্যাঁ, মাঝখানটা হলো থাকে, সাইড গুলো শুধু হাইড্রোজেন বন্ডিং ক্রিয়েট হয়। তাহলে এই মাঝখানের এই হলো স্ট্রাকচারের জন্য এটার ডেনসিটি ইজ আনইউজুয়ালি লো। বোঝা যায় কথাটা কি বলতেছি? মানে তুমি ধরো ভি শেপড অনেকগুলো জিনিস দিয়ে তুমি হেক্সাগন বানাইতে পারবে না? এই যে এরকম একটা হেক্সাগন ফর্ম হয়, যেটার মাঝখানটা অনেক হলো, and due to this hollow shape its density is mass divided by volume। তাহলে ওই যে হলো শেপের জন্য এটা হচ্ছে আনইউজুয়ালি লো তোমার ডেনসিটি হয়ে যায়। তো ডেনসিটি যেটা হয় যখন লিকুইড ওয়াটার ফর্ম হয়, তখন তো এই ইন্টারলকিং হাইড্রোজেন বন্ড টু ফর্ম দিস হেক্সাগন শেপ এটা তো ভাঙা যায় লিকুইড ওয়াটারে, তখন তো ডেনসিটিটা বাইরে যায়। কিন্তু যখন সলিড থাকে তখন ডিউ টু দিস ইন্টারলকিং হাইড্রোজেন বন্ড its density becomes unusually low. Due to that, ice floats on water. ডেনসিটি যেটা বেশি ওটা তো নিচে থাকবে, যেটা ডেনসিটি কম ওটা উপরে থাকবে। তার মানে লিকুইড ওয়াটারের ডেনসিটি ইজ হায়ার, যেটাতে ইন্টারলকিং হাইড্রোজেন বন্ড নাই, হলো স্ট্রাকচার না, হ্যাঁ রাইট, হলো স্ট্রাকচার রাদার ব্রেকস ডাউন, splits apart. So ওইটার জন্য ওয়াটার হ্যাজ even in liquid form it has higher density than solid water। এটাই এখানে বলা আছে দেখো, most solids are denser than liquids. This is because the molecules are more closely packed in solid state, but this is not true for water. In ice, there is a three-dimensional hydrogen bonded network of water molecules. This produces a rigid lattice in which each oxygen atom is surrounded by a tetrahedron of hydrogen atoms. এত কিছু লেখা দরকার নাই। This more open arrangement, due to the relatively long bond lengths of hydrogen bonds, allows the water molecules to be slightly further apart from each other than in liquid. The density of ice is less than. এই কথাটা is important, এই কথাটা এখানে নিয়ে আসো তুমি। ইন্টারলকিং hexagonal structure, এভাবে লেখো, hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bond. যেখানে ইচ্ছে লিখে নাও, hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bond। এটার পরে যে কথাটা লিখবা এটা হচ্ছে in solid, definitely in solid state, in ice এটা লেখো। আর যেটা লিখবা এটা হচ্ছে this makes the center of hexagon hollow, আমি বলে দিতেছি হলো এন্টাইটি, আমি আগে লিখি এরপর আমি বলে দিতেছি। লিখে ফেলো এখন, hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bonds in ice. Hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bonds in ice. আবার বলি, hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bonds in ice. পারছো লিখতে সবাই? Hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bonds in ice. Full stop. This makes the center of hexagon a hollow entity. hollow entity লেখার পরেরটা তো নিজেরাই লিখতে পারবা, তাই না? Due to this, ice has lower density than water, liquid water. That's it. That's why ice floats. আতিক বলো কি লিখতে পারো না? Hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bonds in water. This makes the center of hexagon a hollow entity. So just লিখে রাখো, it will cover everything. Hexagonal structure formed by interlocking hydrogen bonds in ice.
full stop. This makes the center of hexagon a hollow entity. হ্যাঁ মানে why ice is less dense than water, জাস্ট এটা লিখলেই হবে। এটা লিখলেই তো এরপরে তো তুমি বুঝতেছো হলো এন্টাইটির জন্য একটা জিনিস, ধরো এইটা, হ্যাঁ এই যে বোতলটা, এটা যদি পুরাটা রিজিড হইতো তাহলে এটা ডুবে যাইতো, এটা হলো দেখে এটা ফ্লোট করার পসিবিলিটি আছে, তাই না? তাহলে এনিথিং উইচ ইজ হলো ইভেন ইফ ইট ইজ সলিড, জাহাজ শিপগুলো এত বড় কিন্তু হলো দেখে কি ভাইসা থাকে, মাঝখানটা হলো কিন্তু। আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে ইন্টারলকিং হাইড্রোজেন বন্ড। বন্ডিং এন্ড ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ 4.9 যাই। Physical state at room temperature and pressure, ionic compounds, strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. এই পাখাটা কার? তোমার? Good. আচ্ছা, interlocking hydrogen bonds between oppositely charged ions, fine না? So the oppositely charged ion forms a lattice structure. We need high energy to overcome the force of attraction. ঠিক আছে? To split the lattice apart. Whatever. Metals. It is an electrostatic force of attraction between positively charged metal ions and a sea of delocalized electrons. We need high energy to overcome the force of attraction. ঠিক আছে? Clear? O levels এ যেগুলো পড়ে আসছে ওগুলাই। Covalent bonds. Simple covalent এ আমরা কি করি? Weak intermolecular forces of attraction in whatever form, in form of hydrogen bond. So we should mention that, right? Depending, ওরা যদি in general covalent bond, if they ask, then to the intermolecular forces of For attraction. example, one of the questions that I asked for methane. Why is methane a gas? Then you must say it is London dispersion force, right? Weak, but then London dispersion force. London dispersion force, which is weak, right? So it is weakest type of weak intermolecular forces of attraction. Right? Okay, so covalent bond, এগুলা just যেভাবে আছে ওভাবে দিবা। এখানে হাইড্রোলাইসিস রিঅ্যাকশন আছে। জি, হাইড্রোলাইসিস রিঅ্যাকশন কোথায়? এই যে নিচে কোভালেন্ট কম্পাউন্ডস Wait for it. Next page. কোন সেকেন্ড প্যারা? ও আচ্ছা আমি কোভ্যালেন্ট বন্ডিং কম্পাউন্ড বলতেছি, হাইড্রোলাইসিস যখন আসবে তখন বলবো। সলিবিলিটি, ionic compounds. Ionic compounds tend to be soluble in water because there will be ion dipole interaction. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Ion dipole interaction, please underline. কি জিনিস কেউ জানো ion dipole interaction? সেকশন 19.4 এ আমরা পড়াবো এটা, মানে কি A2 তে। বাট একটু বলে দিব, ধরো সোডিয়াম আয়ন আর এটা হচ্ছে অক্সিজেন, এটা ওয়াটার, রাইট? এই যে ওয়াটার ডেল্টা নেগেটিভ, যখন তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দাও, when you put in water, তখন কি হয়, এই যে এই ডেল্টা নেগেটিভ অক্সিজেনটা এই পজিটিভলি চার্জ সোডিয়াম আয়নের সাথে আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন করে, এটাকে আমরা আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন বলি। চারদিক থেকে অক্সিজেন দিয়ে সোডিয়াম আয়নটাকে ঘিরে ফেলবে, বের করে নিয়ে যাবে। পিঁপড়া যেভাবে ছোট ছোট খাবার নিয়ে যায় না, অনেকগুলা মিলে একটা ধরা, সোডিয়াম আয়নটাকে এভাবে ধরে নিয়ে যাবে কে? অনেক ওয়াটার মলিকিউলের কোন পার্ট? অক্সিজেন পার্ট, অক্সিজেন ডেল্টা নেগেটিভ। সিমিলারলি ক্লোরাইড, এদিকে কিন্তু চারোদিকে এই জিনিসটা আছে, এই অক্সিজেনটা এরকম, এখানে একটা অক্সিজেন, এখানে একটা অক্সিজেন, এখানে অক্সিজেন, চারদিক থেকে ওরা ঘিরে ফেলবে। এই যে আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন, আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন, আয়ন ডাইপোল, আয়ন ডাইপোল, আয়ন ডাইপোল, আয়ন ডাইপোল, আয়ন ডাইপোল, বুঝা যায়? আর ক্লোরাইড কি? এই যে হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন, এই যে অক্সিজেন, এটা ডেল্টা পজিটিভ না? এই দেখো হাইড্রোজেন গুলো ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন, এই যে ওয়াটার, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন, বোঝা যায়? তাহলে এটা ডেল্টা পজিটিভ আর এই যে অক্সিজেন ডেল্টা নেগেটিভ। এই ক্লোরাইড কে ও চারদিক থেকে আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন। আয়ন ডাইপোল, ডাইপোল কোনটা? ওয়াটার হচ্ছে একটা ডাইপোলার মলিকিউল, রাইট? অক্সিজেন ইজ ডেল্টা নেগেটিভ এন্ড হাইড্রোজেন ইজ ডেল্টা পজিটিভ। তাহলে ডাইপোল মানে টু পোলস, তাহলে আয়ন ডাইপোল, সোডিয়াম আয়ন ইজ দ্য আয়ন এন্ড ওয়াটারের ডাইপোল, এই দুইটা ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে, এর জন্য ওকে আমরা আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন বলি। সো whenever ionic compounds will be soluble in water, there will be ion dipole interaction. If there is no ion dipole interaction, there will be no solubility. আর আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট, আমরা যে soluble বলি, সে সিলভার ক্লোরাইড কে আমরা বলছি it forms precipitate,
হোয়াইট প্রেসিপিটেট, সিলভার ব্রোমাইড, ক্রিম প্রেসিপিটেট, সিলভার আয়োডাইড, ইয়েলো প্রেসিপিটেট, বলছি না? প্রেসিপিটেট মানে কি দিস সল্টস আর ইনসoluble ইন ওয়াটার, রাইট? বাট যেটা আমরা তো বলছি ও লেভেলসে আমরা সবকিছু হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক বলছি। There is nothing insoluble and soluble in this world. It's relative. যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে যদি তুমি ওয়াটারে দাও 36.5 গ্রাম 36.5 গ্রাম পার 100 গ্রাম অফ ওয়াটার এটা ডিসলভ হবে, মানে 100 গ্রাম অফ ওয়াটারে 36.5 গ্রাম সল্ট ডিসলভ হবে at 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে রুম টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার। ঠিক আছে, তুমি যদি 37 দাও 0.5 কই যাবে? প্রেসিপিটেটেড, দেখবা প্রেসিপিটেট ফর্ম করছে। 50 গ্রাম দিছো প্রেসিপিটেট ফর্ম করছে। এটার solubility is quite good, whereas silver chloride এর solubility ধরো 0.001 per 100 গ্রাম of water, তার মানে কিছু solubility আছে তো, রাইট? ভেরি স্লাইট সলিউবল। এর জন্য রিলেটিভলি আমরা এটাকে ইনসলিউবল বলতেছি, সোডিয়াম ক্লোরাইডকে আমরা সলিউবল সল্ট বলতেছি। বাট there is not a single salt in this world which is completely soluble and completely insoluble in water. Complete incomplete বলে তো এখানে কিছু নাই আসলে, রিলেটিভ টার্ম, রাইট? বোঝা যায়? আচ্ছা, তাহলে whenever there will be solubility but ions যখন soluble হবে there will be ion dipole interaction. এটা কি ব্রেকিং বন্ড না মেকিং বন্ড? আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন, মেকিং বন্ড ডেফিনেটলি, তাই না? আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন, মেকিং বন্ড, বন্ডস রিলিজেস এনার্জি, তাই না? তাহলে এই যে এনার্জি যেটা রিলিজ হয় এটা একটা অ্যামাউন্ট। আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা ল্যাটিস না, এই ল্যাটিসের একটা বন্ড এনার্জি ছিল না, এটা যখন তুমি ওইটাতে দিছো ওয়াটারে দিছো তখন ওই বন্ডটা ভাঙতে হইছে না? তাইলে এই আয়ন ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশনে the amount of heat or energy is produced, আর ওই ল্যাটিস এনার্জি যেটা মানে ল্যাটিস ভাঙতে যে এনার্জিটা লাগবে এই দুইটার ক্যালকুলেশনে আলটিমেটলি ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড ডিসলভ হওয়ার পর এটা কি সলিউবল হবে নাকি ইনসলিউবল হবে এটা ডিপেন্ড করে। এটা আমরা এ লেভেলস পড়াবো, মানে এই দুটো। ঠিক আছে, জাস্ট এখন পর্যন্ত আমাদের এইটুকুই যথেষ্ট যে there is not a single salt in this world which is completely soluble and completely insoluble, that we should keep in our mind. Number one. Number two, whenever an ionic compound will be dissolved in water, it will dissolve by ion dipole interaction. Positively charged ion gula, cations gula will be surrounded by delta negative oxygen, and negatively charged ion ta will be surrounded by delta positive hydrogen, and there will be ion dipole interaction. And ion dipole interaction is always exothermic. ঠিক আছে, এইটুকু জাস্ট খেয়াল রাখলেই হবে। মেটালস, মেটালের কথা তো বলছি, metals do not dissolve in water. However, some metals, group 1, they react with water, so they do not dissolve. They react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. If they react with steam, they form metal oxide and hydrogen gas. That's it. Especially group 1 metals, they usually react with water. They react with water quite vigorously and going down the group violently, তাই না? Yeah, reaction with water increases down the group, তাই না? Reactivity. Covalent compounds, covalent compound, bonded substance, simple molecular structures. Acha, all organic compounds we have discussed so far. What type of structure are they? All organic compounds in O levels আমরা যেগুলো ডিসকাস করছি বা এখানে, হ্যাঁ, simple covalent. All are simple covalent. So only force of attraction in between the molecules are weak intermolecular forces of attraction. Depend on the quality of the molecule, there will be hydrogen bond, permanent dipole, and London dispersion force. Is it clear? তাহলে সব organic molecule they are simple covalents. Giant covalent just তিনটা পড়ছি আমরা, ডায়মন্ড, গ্রাফাইট, সিলিকন ডাইঅক্সাইড, আর নাই কিন্তু। এছাড়া আর যত মলিকিউল, একটা বিশাল মলিকিউল, এটাও কি সিম্পল কোভ্যালেন্ট, ইভেন তো দে আর C60 তো আছেই, C60 ফিউরারিনস যেগুলো আমরা পড়ছি, তাই না? বাকপিনিস্টার ফিউরারিন তোমরা পড়ো নাই, তাই না? C60 মলিকিউল ক্যামব্রিজে ছিল না, এটা ক্যামব্রিজে যারা আছো ও লেভেলসে ছিল, C60 ফিউরারিন তোমাদের ছিল না। এটা হচ্ছে গ্রাফাইটের যে লেয়ার গুলো আছে না, এটা হচ্ছে একটা লেয়ার, এটা আমরা বানাইছি আর কি। এরপর হচ্ছে এটাকে আবার ফুটবল স্টাইলে বানাইছি, মানে ফুটবলে যেমন ফুটবলের প্রত্যেকটা কর্নারে যদি কর্নার গুলো পেন্টাগনে
পেন্টাগন এন্ড হেক্সাগন আছে না ফুটবলে, এই বাকমিনিস্টার ফিগারিংটা জাস্ট ফুটবল শেপে বানানো, all are made of carbon. C60 টা কার্বন অ্যাটমস আছে, so it's simple covalent, 60 atoms present, right? তাহলে তিনটা হচ্ছে জায়ান্ট আর কি, বাকিগুলো সিম্পল। আচ্ছা, those that are insoluble in water, covalent compounds, simple covalents and giant covalents, they are tend to be insoluble in water. Those who are soluble, they interact with them, মানে যেমন ধরো, and small molecules, small simple covalents, they can be soluble, but most importantly, in between water molecules, what type of bond is present in between water molecules? Hydrogen bonding. In between water molecules, intermolecular forces of attraction is hydrogen bonding. এটাই তো পড়লাম এতক্ষণ। আচ্ছা, এখন only the simple covalent molecules, those simple molecules will be soluble in water, যেগুলা ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ক্রিয়েট করতে পারে। আদারওয়াইজ ওয়াটার কেন ওর স্ট্রঙ্গার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ভেঙে আরেকজনের সাথে বন্ড ক্রিয়েট করবে? নো, করবে না, রাইট? সো সে অ্যালকোহল ইজ সলিবল ইন ওয়াটার। ওয়াই? কোন অ্যালকোহল? সিম্পল অ্যালকোহলস, বড়গুলা না। বড়গুলা না কেন এটা একটু বলি, এটা ইম্পর্টেন্ট। দেখো, তুমি যখন সে CH3OH, methanol, right? Methanol can form hydrogen bond with methanol, right? Or ethanol can form hydrogen bond with ethanol. Ethanol is a good, মানে ethanol can be soluble in water, right? এখন এটা ডেল্টা নেগেটিভ, এটা ডেল্টা পজিটিভ। এখন তুমি যদি এখানে ওয়াটার দাও তাহলে কি হবে? অক্সিজেন, সে এটা হাইড্রোজেন, এটা হাইড্রোজেন, ও এই যে বন্ড ফর্ম করলো, এটা কি হাইড্রোজেন বন্ড, রাইট? তাহলে হাইড্রোজেন বন্ড ক্রিয়েটেড হইলো, ফাইন। আচ্ছা, এটা যখন বাড়তে থাকে, ইথানল পর্যন্ত ঠিক আছে, প্রোপানল তাও টু সাম, মানে যত এই মিথাইল গ্রুপটা যত বাড়তে থাকবে, এটার সলিবিলিটি হওয়ার চান্স তত কমতে থাকবে। কেন? এই যে CH3 গ্রুপ, এটা তো নন পোলার পার্ট, আর OH পার্টটা হচ্ছে পোলার পার্ট। এখন মলিকিউলটা যখন বড় হবে, তখন ওয়াটার খুব সহজে OH কে খুঁজে পাবে না, বোঝা যায়? কারণ OH এর জায়গাটা, ওইটা তো রিঅ্যাকশন সাইট, মানে হাইড্রোজেন বন্ডিং ওইখানে ক্রিয়েট হবে। মলিকিউল যদি বড় হয়, there will be collision, মানে there will be collision with CH3 and water in most of the cases. OH কে ওয়াটার খুঁজে পাবে না। So if non-polar part is মানে becomes larger, non-polar part CH3, CH3, CH2, CH2, এটা কিন্তু non-polar, right? So non-polar part, it becomes larger, the molecules tend to be insoluble in water. If it is small, then it is easy to find the OH part and forming hydrogen bond. So water to differentiate করবে না যে কোনটা হচ্ছে ওয়াটারের OH, কোনটা হচ্ছে অ্যালকোহলের OH. Rather they can form hydrogen bond and can be mixed together. That's why ethanol, methanol, they are very soluble in water, whereas larger larger alcohols are not. জি, So polar part কোনটা molecule মধ্যে? OH part, delta positive, delta negative, high polarity, electronegativity difference. বাকিগুলো CH3 It is a non-polar part. Carbon or hydrogen electronegativity difference is very poor, only 0.4. এর জন্য এটাকে আমরা non-polar বলি। And that part, CH, hydrogen, polar তো bond হয়, electronegativity. হাইড্রোজেন হচ্ছে 2.1, কার্বন হচ্ছে 2.5, নাইট্রোজেন আর ক্লোরিন হচ্ছে 3। লিখে দিছি না ক্লাসে? তোমাদের ইলেকট্রনিক স্কেলেও তো আছে, আছে না? হাইড্রোজেন নাই, ওই যে লেখা আছে নিচে টেবিলটা, আমি নিজেও লিখে দিছি, বলেও দিছি। ওকে, তাহলে পোলার হচ্ছে বন্ড হয়, অ্যাটম পোলার হয় না, অ্যাটম ইলেকট্রোনেগেটিভ হয়। Hydrogen is less electronegative than nitrogen, definitely, right? It's 2.1 only. Carbon is